मोज़स कतन को अस्सलाम वालेकुम। तासो गोरई लग्या जमा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज शातानई वीडियो के एस्पेक्ट नंबर 2 ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट नंबर अवल जकड़ी दी आवलन बा द पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट नंबर 2 परनावन बस स्टार्ट कऊ द वीडियो दार क्लास तालिब इलम कावरे गुल्लरवी या प्राइवेट पासानी सरा इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर दखावाला इसी राजी ची शुरू एकड़ो प्रोनाउन प्रोनाउन तो पख्तो जब कि इसमें इशारा वाई और इसमें ज़मीर हम तवाई इस प्रोनाउन या इसमें ज़मीर कुम दे इसमें ज़मीर दाज लकाए जो लकवी मुंग लकयू तो लकयू तासो टोल लक दे हागा नो देता प्रोनाउन वाई पे इंग्लिश के पख्तो जब कि इसमें इशारा या इसमें ज़मीर तवाई मोज़स कतन को दा हम यो मेन पार्ट दा द इंग्लिश ग्रामर और दास द कवल हम डेर ज़रूरी दी दा खसूसी तौर बांधी से तासोता हर यो प्रोनाउन लका आए लका वी लका यू लका दे लका शी लका ही नो दा बाजान लजान नस द कवल पकार दी और दा दौर हम मुश्किल नहीं दी लका सड़ाई से खपल गवा गरवी न सड़ाई लिख देर कोशिश हो कई नो आहार सो सड़ाई दखावल ऐसी दा द इंग्लिश जब या अल्फाज या टिकी दी चिद नाउन पजिके इस्तेमालेगी लका आए जो लका वी मुंग लका यो तो या तासो नो यू वाहिद सिंगुलर हम दे और यू प्लूरल जमा हम दे हागा टोल दा हम जमा यानी कि प्लूरल द पारा दे इस्तेमालेगी ही हागा यानी कि सिंगुलर दपार इस्तेमाल दा हालक नर दपार इस्तेमाल शी हागा नो दा खातून दपार इस्तेमाल द प्रोनाउन पिंजा केसेस यानी कि मखुना बरखी या सूरत द प्रोनाउन पिंजा केसेस मखुना बरखी या सूरत या हालतुन दी मोज़स कतन को आए पख्तो के मतलब द ज आए नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव प्रोनाउन दा मी त पख्तो जब कि माता या माँ मतलब दे द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दा माए द पॉसेसिव एडजेक्टिव द माए मतलब द पख्तो की जमा यानी कि द मलकियत बारा की इशारा या हवाला वर्कई पॉसेसिव प्रोनाउन माइन सीधा द पॉसेसिव प्रोनाउन दा जमा नो दा हम द मलकियत बारा की इशारा या मालूमात वर्कई माई सेल्फ ता इम्फेटिक प्रोनाउन वाई यानी कि द पिज्म केसस दा इम्फेटिक मतलब द पे उशी जोर वर्कवल या लके उसरा से कार पखपल कई नो माई सेल्फ मतलब द पख्तो जब कि ज पखपला या माँ पखपला लके यो मिसाल दे आई राइट आ लेटर ज खत लिखम देन तासो तो दा मालूमात न की आया दा खत दे पखपला लिखी या बल कस बांध लिखी चिकल जब सेंटेंस या जुमला की ओर सरा माई सेल्फ रावलम नो बिया बदेन तासो तो मालूमात उसी से दा खत दे पखपला लिखी लका आई माई सेल्फ राइट आ लेटर खत ज पखपला लिखम नो माई सेल्फ पदे तोगा या पदे डावल या पदे शान सरा दखपल जान या दखपल मलकियत बारा के हवाला या माने वर्कवी वी पख्तो के मतलब दा मुंग दा अवालना यानी कि नॉमिनेटिव केस दा अवालना केस दा आस ऑब्जेक्टिव केस यानी कि दा दोम केसेस दा अस मतलब दा पख्तो जब के मुंग था और द पॉसेसिव एडजेक्टिव दा यानी कि दा द्रेम केसेस दा और मतलब दा मुंग या जमुंग और द पॉसेसिव प्रोनाउन दा पॉसेसिव प्रोनाउन के और मतलब दा जमुंग यानी कि द मलकियत या दखपल वाले
په طرف اشاره ورکوي. ourselves emphatic pronoun ده او د دې مطلب د پښتو ژبه کې خپل ځان یا پخپله. یو نامینیټیو یا سبجیکټیو پروناون د یو پښتو ژبه کې مطلب د ته یا تاسې. یو ابجیکټیو پروناون د یو پښتو ژبه کې مطلب د تاسې ته یا تاسو ته. یور پاسیسیو ایڈجیکټیو د دې پښتو ژبه کې مطلب د ستاسو یا ستاسې. معزز کتونکو دا یور دا سنگولر واحد د پاره هم استعمال ده او پلورل جمع د پاره هم استعمال ده. دا یو دا سنگولر واحد د پاره هم استعمال ده او پلورل جمع د پاره هم استعمال ده. او دا یو دا واحد د پاره یعنی کہ سنگولر د پاره هم استعمال ده او پلورل جمع د پاره هم استعمال ده. یورز پاسیسیو پروناون معزز کتونکو د دې پښتو ژبه کې مطلب د ستا او دا سنگولر واحد د پاره استعمال ده، د پلورل یا جمع د پاره نه ده استعمال. یور سلف امفیتک پروناون نو د دې پښتو ژبه کې مطلب ده ته پخپله، نو دا هم سنگولر واحد د پاره استعمال ده. پلورل د پاره یور نو یور چې دا پلورل یعنی کہ جمع د پاره ده ستاسو. او یور سالوز دا هم پلورل جمع د پاره ده لکه تاسو پخپله، نو دا پلورل د پاره استعمال دي. د نامینیټیو یا سبجیکټیو پروناون دی د دې پښتو ژبه کې مطلب ده دوی یا هغه یعنی کې دا جمع پلورل د پاره استعمال ده هغه ټول یا دوی. دم دا ابجیکټیو پروناون ده د دې پښتو ژبه کې مطلب ده هغوی ته یا دوی ته. دیر دا پاسیسیو ایڈجیکټیو ده د دې پښتو ژبه کې مطلب ده د هغوی یا د دوی. دیرز دا پاسیسیو پروناون ده نو د دې مطلب ده د دوی یا د هغوی. themselves دا سو امفیتک پروناون د دې مطلب د پښتو ژبه کې دوی پخپله یا هغوی پخپله. هی دا الک یا د نر د پاره استعمالی د واحد سنگولر د پاره استعمالی د هی مطلب د هغه یا د. هم ابجیکټیو پروناون ده د دې پښتو ژبه کې مطلب ده د هغه یا د دې. هیز پاسیسیو ایڈجیکټیو ده د دې پښتو ژبه کې مطلب ده د هغه یا د دوی. هیز دا پاسیسیو پروناون ده نو د دې پښتو ژبه کې مطلب ده د دو یا د هغه. himself دا امفیتک پروناون ده د دې پښتو ژبه کې مطلب ده هغه پخپله یا د پخپله. شی دا د خاتون د پاره استعمالیږي او واحد سنگولر خاتون د پاره استعمالیږي. د شی پښتو ژبه کې مطلب ده هغه ښځه یا هغه. هر ابجیکټیو پروناون ده هر پښتو ژبه کې مطلب ده هغه ته یا دې ته. هر پاسیسیو ایڈجیکټیو د هر پښتو ژبه کې مطلب ده د هغه یا د دې. هرز پاسیسیو پروناون ده د دې پښتو ژبه کې مطلب ده د هغه یا د دوی. هر سلف دا امفیتک پروناون ده د دې پښتو ژبه کې مطلب ده هغه پخپله یا دا پخپله. معزز کتونکو د هی تھرڈ فارم یا تھرڈ کیس او فورتھ فارم یا فورتھ کیس دا په لیکلو کې په یو شان دي. دا هم هیز ده دا هم هیز ده.
لیکن د دې شناخت به په دې وجه باندې کېږي، یو هز راځي پاسیسیو ایجکټیو کې، بل هز راځي په پاسیسیو پروناون کې. نه د دې شناخت یا معلومات به په جمله کې د دې نشانیانو یا د دې آرټیکلو نه کېږي. معزز کتونکو شی د شی چې کوم سیکنډ فارم ده یا ابجکټیو پروناون ده نو دا هم هر ده، او کوم چې د شی تھرډ فارم ده یا تھرډ کیسز ده پاسیسیو ایجکټیو نو دا هم هر ده. دا په لیکلو کې په یو شان لیکل کېږي، حالانکه دې کې دا فرق ده، د دې معلومات یا شناخت به موږ په ابجکټیو پروناون یا په پاسیسیو ایجکټیو په وجه باندې بې کوو. دا د ویډیو پای. معزز کتونکو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په آل باندې ضرور کلیک وکړئ او ورسره لایک یې هم کړئ. انشاءالله مخکنی ویډیو کې به اسپیکټ نمبر 2 او پارټس آف سپیچ پارټ نمبر 3 پریپوزیشن به زده کوو. تر هغه پورې د الله په امان.